பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தில் அடுத்த பகுதி பகவத் பாதர் தரும் பக்தி லட்சணம். பக்தனாகி இருப்பவனும் பகவான் தான் என்ற உணர்வோடு சாராம்சத்தில் அவன் வேறு தான் வேறு அல்ல என்ற அனுபவ ஞானத்தோடு ஈஸ்வரனை பக்தியோடு அனுபவித்த அத்வைத்த ஞானிகள் பலர் இருந்திருக்கிறார்கள். மதுசூதன சரஸ்வதி, அப்பைய தீட்சிதர், சதாசிவ பிரம்மேந்திராள், பகவன் நாம போதேந்திராள் ஆகிய பரம ஞானிகள் இவ்விதத்திலேயே பக்தி செய்திருக்கிறார்கள். நிர்குணமாக இருக்கிற பிரம்மத்துக்கும் அனந்த கல்யாண குணம் கொண்ட ஈஸ்வரனுக்கும் இடையே இவர்கள் எந்த பேதமும் காணவில்லை. நிர்குணமாக நிஷ்களமாக எந்த வஸ்துவை யோகிகள் தியானத்தில் அனுபவிக்கிறார்களோ அதையே யமுனா தீரத்தின் மணல் வெளியில் நீல ஜோதி வெள்ளமாக ஓடி விளையாடும் கண்ணனாக நான் கண்டு மகிழ்கிறேன் என்கிறார் மதுசூதன சரஸ்வதி. ஞானிகள் எல்லா தெய்வ வடிவங்களும் ஒன்றேயான பிரம்மம்தான் என்று கண்டு கொண்டவர்கள். என்றாலும் அவற்றில் பூர்வ காலத்தில் தங்கள் மனத்தை கவர்ந்த ஒரு ரூபத்தில் ஞானம் வந்த பின்னும் விசேஷ பக்தி செலுத்தினார்கள். அத்வைத்த ஞான சமுத்திரமான சங்கர பகவத் பாதர்கள் அத்தனை தெய்வங்களையும் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே வைத்து ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார். பக்தியின் லட்சணத்தையும் பகவத் பாதர்கள் சிவானந்த லகரியில் வெகு அழகாக வர்ணித்திருக்கிறார். 5 உதாரணங்களை கொடுத்து வர்ணித்திருக்கிறார். அழிஞ்சில் விதை எப்படி தாய்மரத்தின் உடனேயே ஒட்டிக்கொள்கிறதோ, ஊசி எப்படி காந்தத்தால் கவரப்படுகிறதோ, பதிவிரதை எப்படி தன் பதியின் நினைவிலேயே ஆழ்ந்திருக்கிறாளோ, கொடி எப்படி மரத்தை தழுவி வளர்கிறதோ, நதி எப்படி சமுத்திரத்தில் கலக்கிறதோ, அப்படியே பசுபதியின் பாதார விந்தங்களில் சதா சர்வ காலமும் மனத்தை அமிழ்த்தி இருப்பதுதான் பக்தி என்பது என்கிறார் ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள். அங்கோளம் நிஜபீஜ என்கிற ஸ்லோகம். ஏறு அழிஞ்சில் என்று ஒரு மரம் உண்டாம். அதன் காய் முற்றியவுடன் பூமியில் விழுந்து உடையும். உடனே உள்ளே இருக்கிற விதைகள் ஏதோ ஒரு ஆகர்ஷண சக்தியால் நகர்ந்து நகர்ந்து வந்து மறுபடியும் தாய்மரத்தோடேயே ஒட்டிக்கொள்ளும். ஒட்டிக்கொண்ட பின் மூலமான மரத்துக்குள்ளே மறைந்துவிடும் என்கிறார்கள். பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்திருக்கிற நாம் இப்படியே எப்போதும் அவன் பக்கமாக நகர்ந்து நகர்ந்து போய் முடிவில் அவனிடம் ஒட்டிக்கொண்டு ஒன்றாகிவிட வேண்டும். ஊசி காந்தத்தை நோக்கி பாய்ந்து ஒட்டிக்கொள்வது அடுத்த உதாரணம். காந்தத்தில் சேர்ந்த ஊசிக்கும் காந்த சக்தி உண்டாகி அது மற்ற இரும்பு பொருள்களை இழுப்பது போல் பக்தனுக்கும் பகவானின் குணங்களும் சக்திகளும் உண்டாகும் என்று இந்த உதாரணத்தால் காட்டுகிறார். அடுத்தது பதிவிரதையின் உதாரணம். பதிவிரதையின் நினைவு, பேச்சு, காரியம்
அனைத்தும் பதியை சுற்றியே இருப்பது போல நம் மனோ வாக்கு காரியங்கள் பகவானையே பற்றி இருக்க வேண்டும் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. பதியை மூல ஸ்லோகத்தில் விபு என்கிறார். சர்வ வியாபகன் என்பது இதன் பொருள். இதனால் பகவானை ஏதோ ஓரிடத்தில் மட்டும் இல்லாமல் எங்குமாக எல்லாமாக இருப்பதாக பாவிக்க வேண்டும் என்று உணர்த்துகிறார். அடுத்தபடியாக கொடியின் உதாரணம். கொழுகொம்பை சுற்றி கொள்கிற கொடியை நாம் சிறிது விலக்கி பிரித்து விட்டால் கூட அது படாத பாடுபட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே மறுபடியும் கொம்பை வளைத்து சுற்றி கொண்டுவிடும். நம் மனசை ஈஸ்வர ஸ்மரணையிலிருந்து அலைக்கழிக்கிற இடைஞ்சல்கள் எத்தனை வந்தாலும் நாம் லட்சியத்தை பிடிவாதமாக பிடித்திருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த திருஷ்டாந்தம் உணர்த்துகிறது. கடைசியில் நதி சமுத்திர உபமானம். இதுவே பரம அத்வைத்தம். கடல்தான் மழையாக விழுந்து பிறகு ஆறாக ஆகியிருக்கிறது. இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல. ஒரு நதியானது எந்த மலை உச்சியில் பிறந்தாலும் அழுக்காமல் சளைக்காமல் ஓடி ஓடி வந்து கடைசியில் கடலில் கலந்து தன்னுடைய தனி பெயரையும் உருவத்தையும் இழந்து கடலாகவே ஆகிவிடுகிறது. கடல் அதை எதிர்கொண்டு அழைத்துக் கொள்கிறது. இதனால்தான் நதி சங்கமங்களுக்கு சிறிது தூரம் இப்பாலே அந்த ஆற்றின் ஜலம் உப்பு கரிக்கிறது. இப்படியே நாமும் நிஜமான பக்தி செலுத்தினால் கருணா சமுத்திரமான பகவான் முன்னே வந்து நம்மை ஆட்கொண்டு தான் ஆக்கிக் கொள்வான். முதலில் பொருள் வேண்டும், பவிஷு வேண்டும் என்று வியாபார ரீதியில் பக்தி செய்ய ஆரம்பித்தாலும் பகவானின் குணவிசேஷம் காரணமாக அவனுக்காகவே அவனிடம் அன்பு செலுத்துகிற பக்குவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெறுவோம். கடைசியில் குணவிசேஷம் எதுவும் இல்லாத பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகவே நாமும் அவனில் கரைந்து அவனாகவே ஆவோம். லோக ரீதியில் நன்றாக வாழ்க்கை நடத்துவதற்கும் சரி, துவைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், அத்வைத்தம் முதலிய சித்தாந்தங்களின் அனுபவத்துக்கும் சரி, பக்தி என்பது இன்றியமையாததாக ஆகிறது. மோட்சம் அடைய பின்பற்றும் உபாயங்களில் தலை சிறந்தது பக்தியே என்கிறார் ஸ்ரீ பகவத்பாதர். ஆத்மஸ்வரூபத்தை உணர்வதுதான் பக்தி என்றும் அதையடுத்து சொல்கிறார். மோக்ஷசா தன சாமகர்யாம் பக்திரேவ கரீஷயசி ஸ்வஸ்வரூபா நு சந்தானம் பக்திரித்ய அபிதீயதே. மோக்ஷசா தனசாமகர்யாம் பக்திரேவ கரீஷயசி ஸ்வஸ்வரூபா நு சந்தானம் பக்திரித்யபிதீயதே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளையும் திருவருளையும் முன்னிட்டு அன்பர்களுடைய ஆசையையும் சேர்த்துக்கொண்டு ஒரு புதிய முயற்சியை திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சோர் என்ற தலைப்பிலே தொடங்க இருக்கிறோம். இது இறை அருளால், குருவருளால் பிரதிவாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் 10 to 15 நிமிடத்துக்குள்ளாக வருமாறு ஒரு வாரமும் 1 அல்லது 2 பதிகங்கள் அபிராமி அந்தாதியிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு அவற்றில் எப்படி
அபிராமி பட்டரானவர் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய 1000 நாமாக்களையும் நேரடியாகவோ அல்லது அந்த பொருள்படும்படியாகவோ எப்படி கையாண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் எல்லோரும் ரசிக்க இருக்கிறோம். திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சூர் என்று பெயர் வைத்ததற்கு ஒரு காரணம், இதுவும் ஒரு அன்பர் சஜஸ்ட் பண்ணதுதான். திருக்கடவுர் என்றால் அபிராமி, திருமெய்ச்சூர் என்றால் லலிதா பரமேஸ்வரி. திருக்கடவுரிலே அபிராமி அந்தாதியையும் அபிராமி பதிகம் எல்லாவற்றையும் அபிராமி பட்டர் இயற்றினார். திருமெய்ச்சூரிலே வாக்தேவதைகளுடைய அருளாலே பாடப்பட்டதுதான் லலிதா சகஸ்ரநாமம். அது முதலாக தெரிந்து கொண்டவர் ஹயக்ரீவர். அவர் அகஸ்தியருக்கு லலிதா பரமேஸ்வரியே சொன்னதனால் உபதேசம் செய்தார் என்பதாக ஒரு வரலாறு உண்டு. திருமெய்ச்சூரில் இருக்கக்கூடிய லலிதா பரமேஸ்வரியானவள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அம்பிகை. அந்த அழகு கொள்ளை வடிவு சொல்ல முடியாது, வர்ணிக்க முடியாத அளவு. அந்த அம்பாளுடைய லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கக்கூடிய 1000 நாமங்களையும் எப்படி அபிராமி பட்டர் அவர்கள் அபிராமி அந்தாதியிலே ஒரு பாடலிலும் கையாண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் விசேஷம். சொல்லப்போனால் லலிதா சகஸ்ரநாமம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஸ்ரீ மாதா என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது, தாயே என்றுதான் அர்த்தம். அப்படியே அபிராமி அந்தாதியிலும் தாரமர் கொன்றையும் என்று ஆரம்பிக்கின்ற முதல் பாட்டிலே தாவும், கடைசி பாடலில் ஒரு தீங்கும் இல்லையே என்று முடியும் போது ஏ, அந்த தா ஏ இரண்டுக்கும் நடுவிலே 102 பாடல்களையும் அமைத்திருக்கிறார் அபிராமி பட்டர். அந்த ஸ்ரீ மாதா என்கிற முதல் பதமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய நாமமான லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இருப்பதும், அபிராமி அந்தாதியிலே வரக்கூடிய முதல் எழுத்தும் கடை எழுத்துமாக இருக்கக்கூடிய தாயே என்பதும் ஒன்றையே குறிக்கிறது. உலகெல்லாம் ஒருங்கே காத்து அருள் பாலிக்கின்ற அந்த அம்பிகையை அபிராமியாக திருக்கடவுரிலும் லலிதாம்பிகையாக மெய்ச்சூரிலும் நாம் அனைவரும் தரிசித்து பாடி அருள் பெற வேண்டும் என்பதே எனக்கு ஆசை. அபிராமி அந்தாதியை பற்றி தனியாக ஒரு வாரமும் ஒரு பாடலுக்கு விளக்க உரையாக போஸ்ட் பண்ணுவதற்கான உத்தேசம் இருக்கிறது. அதற்கு முன்பாக இப்போது அபிராமி அந்தாதியில் எப்படி லலிதா சகஸ்ரநாமம் இருக்கிறது, அபிராமி அந்தாதியினுடைய 102 பாடல்களையும் பாடினாலே லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை நித்தமும் பாராயணம் செய்த பலன் கிடைக்கும் என்பதற்கு வலியுறுத்துவதற்காகவே இந்த தொடரை நாம் ஆரம்பித்திருக்கிறோம். இதில் அபிராமி பட்டர் முதலாக விநாயகரை துதித்து ஒரு பாடலுடன் ஆரம்பிக்கிறார். அந்த பாடல்தான் முதல் எழுத்து தா என்று வருகிறது. அந்த பாடலிலும் லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் உள்ள சில நாமாவளிகள் வருகின்றன என்பதனால் அங்கிருந்து நாம் இப்பொழுது தொடங்குகின்றோம். தாரமர் கொன்றையும் ஷண்பகமாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமை மைந்தனே உலகேழும் பெற்ற சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் என் சிந்தையுள்ளே காரமர்மேனி கணபதியே நிற்க கட்டுரையே. இதுல நான் ரொம்ப விளக்கமாக பொருள் எல்லாம் கூறப்போவதில்லை. ஒரு கணபதியை குறித்து அபிராமி பட்டர், உன்னுடைய தாய் தந்தைகள் அவர்களுடைய பெருமையை உரைக்கின்ற இந்த அபிராமி அந்தாதி என்ற நூலை நான் படைக்கின்றேன். இதற்கு நீ எப்போதும் என் உள்ளத்துக்குள்ளே நின்று துணையாக இருந்து அருள் பாலிக்க வேண்டும். இந்த அபிராமி அந்தாதியானது சிறக்க வேண்டும் என்பதாக இதிலே அவர் சொல்கிறார். ஓம்கார வடிவமாக பொருந்தக்கூடிய கொன்றை மலர் மாலை அணிந்திருக்கக்கூடிய தெல்லையம்பதியிலே உரைகின்ற நடராஜ பெருமாளுக்கும் ஷண்பக மாலை அணிந்து கொண்டிருக்கிற அவருடைய இடப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய உமாதேவிக்கும் தோன்றிய ஏ மகனே என்று பிள்ளையாரை அவர் அட்ரஸ் பண்றார். மேகம் போன்ற கரிய
திருமேனியுடைய அவர் உலக ஏழையும் பெற்ற சிறப்புடைய அபிராமி அம்மைக்கு படைக்கின்ற அந்தாதியிலே அது எப்பொழுதும் நிலைத்து எல்லோர் உள்ளத்திலும் இருந்து அருள் பாலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார். இந்த பாடலிலே எப்படி லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து நாமாவளிகள் வருகிறது என்பதை இப்பொழுது நாம பார்க்கலாம். லலிதா சகஸ்ரநாமம் ஸ்ரீ மாதா என்று ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்ரீ மாதா என்றால் சிறப்புமிக்க அன்னை என்று அர்த்தம். சிறப்புமிக்க அன்னை என்றால் இந்த உலக அனைத்தையும் படைத்தவள், காப்பவள் என்பதாக தான் அர்த்தம். அந்த ஸ்ரீமாதா என்பது முதல் நாமாவளியாக விளங்குகிறது. அது எப்படி வருகிறது என்பதை நாம் முதல் பாடலுடைய முதல் எழுத்தையும் கடைசி பாடலுடைய கடைசி எழுத்தையும் சேர்த்தால் மாதா, தாயே என்று வருகிறது என்று நம்ம பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? பெரும் புகழ் உடையவள் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி பெரும் புகழ் உடையவள் அம்பாள் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். அந்த பெரும் புகழ் உடையவள் அப்படின்றதுக்கு லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல உதார கீர்த்தி, உத்தாம வைபவா அப்படின்ற பேர்லாம் இருக்கு. உத்தாம கீர்த்தி அப்படிங்கிறது 848வது நாமாவளி. பெரும் புகழ் உடையவள் என்று அதற்கு அர்த்தம். உத்தாம வைபவா என்றால் கட்டுக்கு அடங்காத பெருமை உடையவள் அப்படின்னு. அது 849வது நாமாவளியாக இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பெருமை மிக்க இந்த உலகையெல்லாம் படைத்த அந்த உலகேழும் பெற்ற அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜெகத் ஜனனி அப்படின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த உலகேழும் பெற்ற அப்படின்னு சொல்லும்போது 7 உலகங்கள் என்ன என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அத்தல விதல சுத்தல அப்படின்லாம் நிறைய சொல்ற. அப்புறம் பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம் அப்படி மேல ஒரு 7 லோகம், 14 லோகங்கள். இதுல 7ன்னு சொல்ற. இன்னொரு இடத்துல உலகேழும் பெற்ற நீங்க சொல்ற மாதிரி 7 புவனமும் பூத்த உந்தியன்னு பின்னாடியும் சொல்ல போறார். அப்படிப்பட்டவர் இவர் அன்னையும் பிதாவும் முன்னேறி தெய்வமாக மனதில் நினைத்துக் கொண்டு வைத்துக் கொண்டு தில்லை ஊரர் தம்பாகத்து உமை மைந்தனே அப்படின்னு சொல்றார். தில்லை ஊரர் சொல்லும் போது நடராஜ பெருமானையும், பாகத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருடைய உடலிலே பாதியாக இருக்கக்கூடிய உமை அப்படின்ற உமையவளையும், அர்த்த நாரீஸ்வரராக சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியும் பார்க்கின்றவர் அவர்களுடைய மைந்தன் மூத்த மகனாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையாரையும் அப்படியே சேர்த்து தொழுகிறார். அப்படிப்பட்ட உலகேழும் பெற்ற உலகங்கள் எல்லாவற்றையும் பெற்ற சீர் அபிராமி, திறப்பு உடைய புகழ் மிகுந்த அந்த அபிராமி. அப்பேற்பட்டவள் யார் அப்படின்னு கேட்டா, தில்லை ஊரர்தம் பாகத்துன்னு சொன்னார் இல்லையா, அதுதான் நட்டேஸ்வரி, நடராஜருடைய மனைவி. சிதம்பரத்தை தில்லையில் இருக்கக்கூடியவர். அது நட்டேஸ்வரி, நந்தி வித்யா நட்டேஸ்வரின்னு வருது இல்லையா, அதான் 734வது நாமாவளியாக வருகிறது. இப்படிப்பட்ட அம்பாளுக்கு உமா, உமையவளே அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா. தில்லை ஊரதம் பாகத்து உமை மைந்தனே, அந்த உமைங்கிற நாமாவளி 633வது நாமாவளியாக உமா என்ற பெயராக வருகிறது. அதுக்கப்புறம் அம்பாள் போட்டிருக்கிற மாலையை பத்தி சொல்றார் அவர். ஷண்பக மாலை. அந்த ஷண்பக மாலை சிவப்பா இருக்கும். அது 435வது நாமாவளியாக சாம்பேய குசும பிரியா அப்படின்னு சொல்லி வருது. ஷண்பக பூவில் பிரியம் உடையவள் அப்படின்னு சொல்லுது. சோ லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை நம்ம பாராயணம் பண்ணும் போதோ கேட்கும் போது திருமைச்சூர்ல இருக்கக்கூடிய லலிதா பரமேஸ்வரியை நினைச்சுக்கிறோம். அதே சமயத்தில் நம்ம அபிராமி அந்தாதியை பாடும் போதோ கேட்கும் போதோ திருக்கடையூர்ல இருக்கக்கூடிய அபிராமவல்லியை நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். 2 பேரையும் ஒருங்கே நினைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையிலே நமக்கு உதவி செய்வதற்காக அமைந்துள்ளதுதான் லலிதா சகஸ்ரநாமம் அபிராமி அந்தாதியும். அபிராமி அந்தாதியை பாடும் போதும் கேட்கும் போதும் அதில் உள்ள ஒரு சகஸ்ரநாமத்தில் உள்ள நாமாவளிகளும் எப்படி உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அர்த்தத்துடன் தெரிந்து கொள்ளும் போது 2ஐயும் பாராயணம் செய்த பலன் கிடைக்கிறதாக பெரியவர்கள்லாம் சொல்கிறார்கள். லலிதா சகஸ்ரநாமம், சௌந்தர்ய லகரி, அபிராமி அந்தாதி, இம்மூன்றுமே நம்முடைய காஞ்சி மகா பெரியவாளுக்கு ரொம்பவும் பிரியமான, இஷ்டமான, உகந்ததான கிரந்தங்கள். நாமும் அவருடைய ஆசியை, அந்த நடமாடும் தெய்வத்தை சூக்ஷ்மமாக இருந்து அருள் பாலிக்கக்கூடிய மகாபெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தை நாம் வேண்டி, லலிதா பரமேஸ்வருடைய அருளையும் வேண்டி, காமாட்சி தான் மீனாட்சி, மீனாட்சி தான் விசாலாட்சி, விசாலாட்சி தான்
கற்பகாம்பிகா அவளேதான் அபிராமவல்லி, அவளேதான் திருமை சொல்ல இருக்கக்கூடிய லலிதா பரமேஸ்வரி. எங்கும் நிறைந்த பல பெயர்களை கொண்டவளாக பலவிதமான உருவங்களாக காட்சி அளிக்கக்கூடிய அர்ச்சாவதார மூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அபிராமவல்லி தாயானவள் நம் எல்லோருக்கும் என்றென்றும் நல்லொருளை புரிந்து ஆரோக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் நல்ல குடும்பமும் நல்ல பேரும் புகழும் குறைவில்லாத வளமுடைய வாழ்க்கையும் அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அபிராமி அந்தாதிக்குள் அடுத்த பகுதியில் நுழைவோம் என்று சொல்லி இன்றைய பகுதியை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். காஞ்சி மகா பெரிவாளோட சரித்திரத்தில் விஜய யாத்திரையில் பெரியவா 1929ஆம் வருஷம் திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்தா. அந்த வருஷம் கார்த்திகை தீப தரிசனத்துக்காக திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னாலே திருவண்ணாமலை தான். அது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம். பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆகாசம், பூமி, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம் அப்படின்னு பஞ்சபூதங்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அதுல நெருப்பா இருக்கிறது, தேஜோமயமா இருக்கிறது பரமேஸ்வரன் இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற க்ஷேத்திரத்துல. அதாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த பஞ்சபூதங்களும் பரமேஸ்வரன் தான், ஈஸ்வரன் தான் அப்படின்னு காமிக்கிறாப்புல இந்த பஞ்சபூதங்களையுமே அந்தந்த ஸ்வரூபமா 5 க்ஷேத்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. திருவண்ணாமலையில ஜோதி ஸ்வரூபமா, அக்னி ஸ்வரூபமா இருக்கர். திருவானைக்காவல்ங்கிற இடத்துல அப்புலிங்கமா, அதாவது நீர் ரூபமா இருக்கர். பார்த்தேன்னாலே திருவானைக்காவல்ல அடியில தண்ணி ஊறிண்டே இருக்கு, ஜம்புகேஸ்வருக்கு அடியில அப்படி நீரா இருக்கர். காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல வாயுவா இருக்கர். சிதம்பரத்துல ஆகாசமா இருக்கர். காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் பிருத்திவி பூமி லிங்கமா இருக்கர். இப்படி பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சலிங்கங்களா பஞ்ச லிங்க க்ஷேத்திரத்துல பிரகாசிக்கிறதா நமக்கு புராணங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி இந்த திருவண்ணாமலைங்கிறது தேஜோமயமான க்ஷேத்திரம், அக்னி க்ஷேத்திரம். அருணாச்சலேஸ்வரர், அபீதகுச்சாம்பா, அண்ணாமலையார் அண்ணாமலையார் அப்படிங்கிறோம். இங்க சுவாமி ஏதோ கோயிலுக்குள்ளதான் இருக்கார் அப்படின்னு இல்லை. அந்த திருவண்ணாமலை அப்படின்னு அந்த மலை இருக்கே, மலையே அது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் தான். அந்த மலை மேலதான் இந்த கார்த்திகை தீபத்தை ஏத்துறா. அதாவது நமது சனாதன மதத்துல ஈஸ்வரனுக்கு உருவ வழிபாடு சொல்லியிருக்க. அருவமாய் இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்கு நம்மளோட சௌரியத்துக்காக உருவமாவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு உருவம் இல்லைன்னா கூட பேர் வேண்டாம், ஊர் வேண்டாம், இடம் வேண்டாம், அது வேண்டாம், இது வேண்டாம், நாம ரூபங்கள்லாம் இல்லாத இதுக்கெல்லாம் அப்பால் இருந்தா கூட நம்மளால அதை கிரகிச்சுக்க முடியல. ஏன்னா நமக்கு ஒரு நாம ரூபம்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு சரியா ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்மளால பிடிச்சுக்க முடியும். இந்த நம்ம சௌரியத்துக்காக தான் இப்படி நாமரூபங்கள்லாம் இல்லாத இருக்கிற அந்த பரபிரம்மம், நிர்குண பரபிரம்மம் சகுணமா ஒரு நாமரூபங்களோடலாம் வருது. அப்படி வரத்தே அந்த தேஜோமயமா இருக்கிற அந்த பரமேஸ்வரன் இந்த மலையாவேவும் இருக்கார், மலஸ்வரூபமாவே இருக்கு. அதனால திருவண்ணாமலை தான் கிரி பிரதட்சணம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அந்த கிரி பிரதட்சணம்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரனே பண்றோம். அது மேலதான் இந்த தீபம். கார்த்திகை மாசத்துல பௌர்ணமியில, கிருத்திகா பௌர்ணமியில தீப உற்சவம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பிரசித்தம். அந்த தீப தரிசனத்துக்காக பெரியவா 1929ஆம் வருஷம் திருவண்ணாமலைக்கு வந்தா. இந்த திருவண்ணாமலைக்கு இது தேஜோமய க்ஷேத்திரம், பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம். அதை விட பெரிய பெருமை என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன மதத்துல எல்லா மதத்திலையுமே இந்த ஜென்ம நிவர்த்திக்குத்தான் வழி சொல்றது. இந்த பிறப்பு இறப்புங்கிற இந்த சக்கரத்திலேருந்து மாட்டிக்காத வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா மதத்தோட லட்சியமும். மோட்சம் அப்படிங்கிறோம், சால்வேஷன்கிறோம், விடுதலைங்கிறோம், அதுங்கிறோம், இதுங்கிறோம், ஏதோ சொல்றோம். இதுல இருந்தெல்லாம் விடுபடணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட லட்சியம், எல்லா மதத்தோட லட்சியம், எல்லாம் அதுக்கு தான் சொல்றது. அதுக்கு நமது சனாதன மதத்துல கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தி பண்ணி மனசு அப்படியே அன்புமயமா ஆகி அப்படி ஆரத்தி அதுல உள்ளுக்குள்ள
ஈஸ்வரன் அன்பே ஸ்வரூபமா இருக்கிற, அந்த பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிற ஆனந்த ஸ்வரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் பிரகாசிக்கிறான் அப்படிங்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சோம்னா உடனே நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிருது, இந்த பிறப்பிலிருந்து நான் தப்பிக்கிறோம் அப்படின்லாம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. இது பொதுவான வழி. ஒரு ஊருக்கு இப்படி போனோம்னா இதான் நேர் ரூட்டு. கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு பக்தியினால மனசு பக்குவமாகி அதுல தெளிஞ்சு ஞானத்தினால ஈஸ்வரனை உணர்ந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்து நாம இந்த பேரானந்தத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான வழி. எல்லாரும் இப்படித்தான் போய் அடையணும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பொதுவா டைரக்டா ஒன்னு சொன்னா கூட சில சமயங்கள்ல இப்பெல்லாம் சொல்றமே பைபாஸ் அப்படிங்கிறோம். ஒரு ஊருக்கு இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு போறோம் அப்படின்னா பைபாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா சீக்கிரமா போயிடலாமே அப்படின்னு. அத மாதிரி இந்த மோட்சத்துக்கும் நம்ம சனாதன மதத்துல ஒரு பைபாஸ் சொல்லியிருக்கு. என்ன சார் இது மோட்சத்துக்கு கூட பைபாஸ் அப்படின்னா அதுதான் கருணை. கருணையினால சொல்ற. அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த 4க்குள்ள ஏதானும் ஒண்ணு நடந்துருத்துனாக்க பண்ணிவிட்டோம்னாக்க நமக்கு மோட்சம் சுலபமா கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சுலபமான வழி. அது என்ன 4 அப்படின்னா பிறந்துட்டே இருக்கோம் இல்லையோ, திருப்பி திருப்பி பிறக்கிறோம் இறக்கிறோம். அப்படி பிறக்கிற இறக்கிற ஜென்மால ஏதானும் ஒரு ஜென்மால திருவாரூர்ல பிறந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல போய் பிறக்கவே வேண்டாம். ஜனநாத் கமலாலயம் அப்படின்னு சொல்லுது. திருவாரூர் மூலாதார கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லும். அந்த திருவாரூர்ல பிறந்துட்டா முக்தி. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அதனால்தான் என்ன சொல்றாரு, திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. திருவாரூர்ல பிறந்தவ அத்தனை பேருக்கும் நான் அடியேன் அப்படிங்கிறார். யாரு சொல்றவர்? சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள். காரணம் அங்க பிறந்தவ அத்தனை பேரும் முமுட்சுக்கள், அத்தனை பேரும் மோட்சத்துக்கு யோக்கியதை உள்ள மோட்சத்தை அடைய போறவா. அதனால திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் அப்படிங்கிற. அது மாதிரி திருவாரூர்ல போய் பிறந்துட்டோம்னா ஜென்மா கிடையாது. சார் இது என் கையிலேயா சார் இருக்கு, நானுமே இந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அந்த ஊர்ல பிறக்கணும் அப்படின்னு நாமளா தீர்மானம் பண்ண முடியும்? ஏதோ நமக்கு எப்படி பிறக்கிறதோ எங்க பிறக்கிறோமோ அப்படிதான் பிறந்தானும். சோ அதனால நான் சங்கல்பம் பண்ணி திருவாரூர்ல தான் போய் திருவாரூர்ல இருக்கிற அம்மா வயத்துல தான் பிறக்கணும் அப்படின்லாம் என்னால ஒன்றும் தீர்மானமே பண்ண முடியாது. சோ அதனால இது குறுக்கு வழின்னு சொன்னா கூட, பைபாஸ்ன்னு சொன்னா கூட இது நான் பண்ண முடியாத காரியமா இருக்கு. அதனால வேற எதனா ஆல்டர்னேட் சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே அடுத்து சொன்ன, பிறக்கிறது உங்க கையில இல்ல, இந்த ஊர்ல தான் அந்த ஊர்ல தான் பிறக்க முடியாது, தீர்மானம் பண்ண முடியாது. ஒண்ணு பண்ணு, பிறந்துட்டியோ இல்லையோ எப்படியும் கடைசியில பிராணம் போறது சாக போற. அப்படி சாக போறத எங்க போனார்? எந்த ஊர்ல போவதோ கண்ட ஊர்ல போகாத காசியில போய் பிராணனை விடு அப்படின்னு. காசியில மரணம் முக்தி. திருவாரூர்ல பிறந்தா முக்தி, காசியில போய் செத்தாக்க முக்தி அப்படின்னு. சரி, இது நம்ம தீர்மானம் பண்ணலாமே. வயசு காலத்துல போய் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் காசியிலே இருந்து நாங்க பிராண விடலாமேன்னா அதுக்கும் விட்டுடுமோ? விடாது. பரியாசமா சொல்லுவா. சில பேர் காசியிலே ஒருத்தர் வாசம் பண்ணின்னு தாராம். காசியில போய் பிராணம் போகணும் அப்படின்னாக்க காசியில போய் பிராணனை விட்டாக்க மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால எப்படியா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஊர்ல போறது, அது காசியிலே போட்டோம்னு போய் இருந்தாராம். இவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் 60 வயசுல இருந்து போனவர் 80 வயசு 90 வயசுக்கு காசியிலேயே வீடெல்லாம் வாங்கிட்டு வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஊருக்கு வரணும், மெட்ராஸ்க்கு வரணும், ஏதோ கொள்ளு பேத்திக்கு என்னமோ ஃபங்க்ஷன், உறவுகாரெல்லாம் கூப்பிட்டான்னு வந்தார். அப்படி வந்தவர் ட்ரெயின்ல ஏறி அலகாபாத் தாண்டினாரோ இல்லையோ ட்ரெயின்லயே பிராணம் போயிடுத்து. பரியாசத்துக்கு சொல்லுவா. இது எதுக்கா அப்படின்னா, காசியில பிராணனை விட்டா மோட்சம்னா கூட எல்லாரையும் விட விட்டுறாது, அப்படி தள்ளிவிடும். அந்த எல்லையை தாண்டி பிராணம் போகும். அப்படி இல்லாம ஏதாவது நடந்துள்ளாமே, நம்ம பிராரப்தம் அப்படின்னா அப்படி இருந்துன்னா தள்ளிவிடும். அதனால இறக்கிறது சுலபம் மாதிரி இருக்கா, நான் அதுக்கும் கொடுத்து வச்சிருக்கணுமே காசியில போய் பிராணனை விடுறதுக்கு, அது முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, சரி பிறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இறக்கிறதும் ஒன்னால முடியாதுங்கிற, இப்ப நடுப்புற இருக்கிறதையும் ஒண்ணு பண்ணு, அதை பண்ணினா மோட்சம் அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னு, தர்ஷனாத் அப்ரசதஸ் அப்படின்னு. சிதம்பரத்துல போய் தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். சிதம்பரத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆருத்ரா தரிசனம்னு மார்கழி மாசத்துல திருவாதிரையில ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கே. சிதம்பரம்னாலே தரிசனம் தான். அங்க அந்த நடராஜாவை, இந்த தூக்கிய திருவடிய, குஞ்சித பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம். எப்பேற்பட்ட பிரபு, அந்த திருப்பாதத்தை பார்த்தாலே மோட்சம். அதை பார்க்கணும்னா கூட நம்ம போய் சிரமப்பட வேண்டாம்னு அந்த சுவாமி கருணையினால என்ன பண்றாருன்னார், இந்தா பாரு அப்படின்னு தூக்கி இடது கால நீட்டின்றே நிக்கிறார். தூக்கிண்டு
ரெண்டு காலையும் ஒன்னா வச்சிருந்தாருன்னா அதுல போகு நகையெல்லாம் சாத்தி வச்சிருந்தாருன்னா பாத தரிசனம் பண்ணாலே மோட்சங்கிறா எங்க இருக்குன்னு தேட வேண்டாமே அப்படின்ட்டு இந்தா இதைத்தானே பார்க்கணும், உனக்கு மோட்சம் தானே வேணும், இந்தா பொடி அப்படிங்கிறாப்புல. காலை இடது காலை தூக்கிட்டு இருக்கிறதோட இல்ல, இடது கையால காமிச்சுன்னு வேற இருக்க, வேற எதையான்னு நினைச்சுன்னு விட போறோம்னு இதான் பாரு, இதைத்தான் பார்த்துக்கோ பிடிச்சுக்கோங்கிறாப்புல. அப்படி அந்த குஞ்சித பாதத்தை நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணினாலே மோட்சம் அப்படின்னார். எப்போ அப்படின்னார், அந்திம காலத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். முடியுமோ? அதுக்கான கொடுத்து வைக்குமான்னு? கொடுத்து வைக்காது. என்ன பண்ணுவோம்னா சிதம்பரம் வழியால கார்ல போவோம், ட்ரெயின்ல போவோம், அங்க போவோம், இங்க போவோம், இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் போவோம், அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊருக்கு போவோம். ஆனா சிதம்பரத்துல இறங்கி தரிசனம் பண்ணணும்னு தோணாது. திருவாதிரை அன்னைக்கு ஆருத்ரா தரிசனத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னா சில பேர் சொல்ல, சார் திருவண்ணாமலையில் போய் இந்த கூட்டத்துல போய் யாரும் மாட்டிப்பாளா, சிதம்பரத்துல போய் இந்த கூட்டத்துல போய் மாட்டிப்பாளா அப்படி இல்லாம சொல்லுவா. அது பிராரப்தம் அப்படி இருந்தாதான் இது மாதிரிலாம் தோணும். கூட்டத்துல மாட்டிப்பாளான்னா நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, பெரியவா சொல்லுவா, கூட்டம் எங்க இருக்கோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ல விழான்னா திருவிழான்னா கூட்டம் இருக்கத்தான் இருக்கும். அந்த கூட்டத்துல போய் நீ சுவாமியை நன்னா பார்க்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, இத்தனை கூட்டத்துக்கு பக்தாள்லாம் வந்திருக்காள் அவள்லாம் பார்த்தாலே புண்ணியம்தான் கிடைச்சிருமா. இத்தனை சாதுக்களோட சங்கம், இத்தனை பக்தாளும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்து குமியறது, அத்தனை பேரையும் பார்க்கறது, அந்த தலையை பார்த்தாலே புண்ணியம் அப்படின்னா அதுதான் வேண்டாம். அந்த பாவம் தான் முக்கியம். அது பார்த்துட்டு இந்த வேள்லாம் பார்த்தாலே போறோம், அந்த தலையை பார்த்தாலே ஒரு புண்ணியம் தான். அது மாதிரி இந்த சிதம்பரத்துல தரிசனம் பண்ணினா மோட்சம். இதுக்கும் கொடுத்து வைக்கணும்ங்கிறேள். சரி கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது? ஒருத்தருக்கு ஆயுசு முழுக்களும் இருந்து சிதம்பரத்துல நடராஜ தரிசனமே கிடைக்கலன்னா என்ன பண்றது? பிறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், இறக்கிறதும் முடியலங்கிறேள், பார்க்கறதும் முடியலன்னா இப்ப என்னதான் பண்ணார்? கடைசியா சொன்னார், சரி பிறக்கிறதும் முடியலையா, இறக்கிறதும் உங்க கையில இல்லையா, அப்படி இருந்து பார்க்கறதுக்கும் உனக்கு முடியலையா, டைம் இல்லையா, ஒன்னே ஒண்ணு பொண்ணு, ஸ்மரணாத் அருணாச்சலம். அருணாச்சலம்னு நினைய, திருவண்ணாமலையை அருணாச்சலத்தை நினைச்சாலே மோட்சம். நினைக்கிறதுக்கு இனிமே நீ அந்த ஊருக்கு போக வேண்டாம், அப்படி பண்ண வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம், ஒரு செலவும் இல்லை, ஒரு சிரமமும் இல்லை. இருக்கிற இடத்திலே உட்காந்து அருணாச்சலம் 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 நினைச்சா போறோம் மோட்சம். இதை விட சுலபமா பைபாஸ் யாராலேன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன? எப்படி எல்லாம் சாதனை பண்ணி கர்ம பக்தி ஞானத்தினாலாம் பரிசுத்தமாயி நாம மோட்சத்தை அடையணுமோ அதை உட்கார்ந்த இடத்திலேருந்து நினைச்ச மாத்திரத்துல கொடுக்கிறார் கைவல்ய பிரதம். அப்படின்னா அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர், அந்த அபீத குஷாம்பா என்ன ஒரு கருணையோட உருவமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாம நினைச்சுக்கலாம். அப்பேற்பட்ட திவ்ய கஷேத்திரம் அருணாச்சலம். அதை நினைக்கணும். அதுவும் எப்ப நினைக்கணும்னா அந்திம காலத்துல. அந்த அருணாச்சலத்துக்கு பல மகிமைகள். பிருங்கிங்கிற ஒரு மகரிஷி பரம சிவபக்தர். சிவபக்தினா எப்படின்னா புறந்தொழாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஈஸ்வரனை தவிர வேற அந்நியம்னு ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது, தொழறதும் இல்லை அவர். எந்த அளவுக்குன்னா மற்ற தேவதைகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி பூஜை பண்ணாத்தோட இல்ல, பரமேஸ்வரனோட பத்னியான அம்பாளை கூட அவர் நமஸ்காரம் பண்ணினது இல்லை. அப்படி சிவனை தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியாது, பார்வதின்னு கூட கண்டுக்க மாட்டார், நமஸ்காரம் பண்ணல. இது அம்பாளுக்கு குறையா இருந்தது. இவர் என்ன நம்ம புருஷன்ட்ட இவ்வளவு பக்தியா இருக்கார், ஆனா நம்மள்ட்ட துளி கூட பிரியத்தை காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு, நமக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு. அதனால அம்பாள் என்ன பண்ணாளான்னா எப்படியானு இவரை நமஸ்காரம் பண்ண வச்சுறது தனக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பரமேஸ்வரன்ட்ட பாதி சரீரத்தை வாங்கினுட்டா. நீங்க தனியா நான் தனியான்னு பக்கத்துல இருந்தா தானே இவர் என்னை விட்டுட்டு உங்களுக்கே நமஸ்காரம் பண்ண. அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆயிடுவோம். ஒன்னா ஆயிட்டோம்னாக்க இப்ப எப்படியா இருந்தாலும் என்ன தனியா பிரிச்சு நமஸ்காரம் பண்ணாத இருக்க முடியாது. அதனால ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்துதான் பண்ணியானு அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட இடப்பாகத்தை வாங்கினதா புராணம் சொல்றது. அதனாலதான் அர்த்த நாரி அப்படின்னு பேரு. ஒரு பாதி பக்கம் பெண்மையா இருக்கிறவன். அப்படி பரமேஸ்வரன் பாதி சரீரத்தை வாங்கிட்டாலும். அப்படி வாங்கிட்டு அர்த்தநாரியா ஆனது எந்த இடத்துலன்னர்? இந்த திருவண்ணாமலைங்கிற கஷேத்திரத்துல. இன்னைக்கும் பார்த்தேன்னா இந்த புராண கதையெல்லாம் இதெல்லாம் சத்தியம்ங்கிறதுக்கு திருவண்ணாமலையில தீப திருவிழா அப்படின்னு பெருசா கொண்டாடுறாளே. கார்த்திகை தீபோத்சவத்துல அர்த்தநாரி காட்சி அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. சுவாமி அந்த பல்லாக்கில தூக்கிட்டு வேக வேகமா ஓடி வந்து ஓடி போவா. அர்த்தநாரீஸ்வர சுவாமி அப்படி ஆவிர்பவிச்சது. அது இன்னைக்கும் நமக்கு ஒரு விழாவா காட்சி கொடுத்துட்டு அர்த்தநாரி கோலத்துல. அப்படி அர்த்தநாரீஸ்வர பரமேஸ்வரன் நின்னதும் இடத்தை அடைஞ்சதும் பெருமை அடைஞ்சதும் இந்த திருவண்ணாமலை தான். அருணாச்சலேஸ்வருக்கு அர்த்தநாரின்னு ஒரு பேரு உண்டு. இந்த அப்படி இருந்தது. அதே மாதிரி
பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் பரம்பொருளை தேடினா. யாரு பெரியவா அப்படிங்கிறது, இது நடுப்புற பெரிய ஒரு ஜோதி வந்து ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா நின்றுடுத்து. ஒரு அசரீரி கேட்டது, இது இருக்கு, இதோட ஆரம்பம் எங்க ஆரம்பிக்கிறது, முடியறது எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சனுவோ, கண்டுபிடிச்சேன்னா அவாதான் பெரியவா அப்படின்னு ஒரு அசரீரி கேட்டது. அதனால உடனே விஷ்ணு வராகாவதான் எடுத்துட்டு இத பாதத்தை எங்க கீழே முடியறது அப்படிங்கறத தேடிடுறேன் அப்படின்னு அடியை தேடின்னு கீழே போனார். பிரம்மா உடனே அன்னபட்சிங்கிற உருவத்தை எடுத்துட்டு பறந்துன்னு அதோட முடிய பார்த்துடுறேன் அப்படின்ட்டு தேடினா. 2 பேரும் அடியும் முடியும் தேடிட்டு மேலையும் கழியுமா போனா 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 அவர் மேல போயிட்டே இருக்கார், அவர் கீழே போயிட்டே இருக்கார். கண்டுபிடிக்க முடியல, அடிமுடி தெரியாத இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அவ 2 பேரும் பிரார்த்தனை பண்ண பரமேஸ்வரன் அவளுக்கு காட்சி கொடுத்து ஜோதி ஸ்வரூபமா இருந்ததா புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மா விஷ்ணும் கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஆதி அந்தம் இல்லாத, அதாவது ஆனந்த வஸ்துவோல்லையோ அன்போல்லையோ, அன்புக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா, ஆனந்தத்துக்கு ஏதான ஆரம்பம் உண்டா முடிவு உண்டா, அப்படி முடிவும் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத இருக்கிறதுனாலதான் அது அகண்டம் அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு ஆரம்பம் முடிவு இருந்ததுன்னா அது கண்டம் தான். அதனால ஆதி அந்தம் இல்லாத இருக்கிறதுனால தான் அகண்டம் பரபிரம்மம் சச்சிதானந்தம் அப்படி எல்லாம் சொல்லணும். அப்படி சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்தமா ஈஸ்வரன் காட்சி கொடுத்தனா இது இதோட தத்துவார்த்தமா தான். அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா இருக்க பிரகாஷிச்சு அப்படி இருந்ததும் இந்த திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி மலையா நின்று அப்படி இருந்ததுதான் மலஸ்வரூபமா இன்னைக்கு நமக்கு தெரியறது. அந்த ஜோதி மலையா இருக்கிறது. அப்படி நின்ன நாள் என்னைக்குன்னா மகா சிவராத்திரின்னு இன்னைக்கும் கொண்டாடுறோம். பரமேஸ்வரன் அப்படி ஜோதி ஸ்வரூபமா காட்சி கொடுத்ததுதான் சிவராத்திரி. சிவராத்திரி எப்போ அப்படின்னா புராணம் சொல்றது நடு நிசி அப்படின்னு 12 மணிக்கு சிவராத்திரி அன்னைக்கு 12 மணிக்கு. இந்த சிவராத்திரியில எல்லா இடத்துலயும் 4 கால பூஜை பண்ணுவா. அதுல இந்த 3ஆம் காலம் இந்த நடுநிசையில பண்றது. அந்த காலத்துக்கு பேரு லிங்கோத்பவ காலம் அப்படின்னே பேரு. அதைத்தான் லிங்கோத்பவர் அப்படிங்கிறோம். சிவங்கோயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி சன்னதிக்கு பின்னால இந்த காட்சி இருக்கும், லிங்கோத்பவ மூர்த்தி அப்படின்னு. பரமேஸ்வரோட விக்கிரகம் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அதுவே கோலமா லிங்காகாரமா இருக்கும். தலையில பாதிக்கு மேல மறைஞ்சிருக்கும், காலு தெரியாது, பாதம் தெரியாது. அதாவது அந்தமும் தெரியல ஆதியும் தெரியாத இருக்கிறது அப்படின்னு. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கள் மாணிக்க வாசகர் பாடுறாரு. இந்த திருவண்ணாமலையில தான் இந்த திருப்பள்ளி எழுச்சி திருவம்பாவை எல்லாம் பாடினோம். அப்படி ஒரு க்ஷேத்திரம். பல மகான்கள் வாழற இடம், வாழ்ந்த இடம் இன்னைக்கும் இருக்கா. அப்படி எல்லாம் இருக்கிற இடம் தான் இந்த திருவண்ணாமலை. அதுல தீப தரிசனம் பண்ணிட்டா, அங்க இருந்து பெரிவா கிரி பிரதட்சணம் பண்ணினா, எல்லாம் அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துல என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ விசேஷமா எல்லாத்தையும் விடமாட்டா பெரியவா, எல்லாம் பண்ணினா. அப்படி திருவண்ணாமலையில இருந்து இருக்கிறதே ஒரு அழகான நிகழ்ச்சி ஒன்று, ரசமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது. பெரியவா தங்கி இருக்கா இல்லையா, ஒரு இடத்துல தங்கி இருப்பாளே, அந்த இடத்துல சத்திரத்தில் தங்கி இருந்திருக்கா. மத்தியானம் பூஜை எல்லாம் ஆகி எல்லாரும் ஆகாரத்துக்கெல்லாம் போயாச்சு. வந்தவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிடுவா. பெரியவாளும் பிட்சை பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஏதோ காரியமா இருப்பா. அவளுக்கு இருக்கிற அந்த ரூம்ல பெரியவா உட்காந்துன்னு ஏதோ புஸ்தகம் படிச்சுருந்தா. அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கிறதே ஒத்துரும் இல்லை. வந்தவாள்லாம் போயாச்சு. அம்மா வந்தா. அந்த அம்மா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு நேர பெரியவா உள்ள உட்காந்துக்க கிடு கிடுன்னு உள்ள வந்துட்டா. இப்படி தலையை நிமிந்து பார்த்தா ஒரு ஸ்திரீ ஐத்தாப்புல வந்து நிக்கிறா. பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அப்படி எல்லாம் சட்டுன்னு பெரியவா அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்தா கூட உள்ள நுழையறதுக்கு பயமா இருக்கும். இந்த அம்மா சர்வசகஜமா உள்ளுக்குள்ள போனா பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. அந்த அம்மாவே என்னமோ சொன்னான்னா அழுதா எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டேன்ட்டு திரும்பி வெளியில வந்துட்டா, போயிட்டா. இது போனாலோ இல்லை இந்த அம்மா. உடனே நம்மனா கிடுகிடுன்னு வெளியில வந்தா. மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னு. மேனேஜர் வந்தார். வந்தோடனே மேனேஜர்கிட்ட நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. மேனேஜருக்கு புரியல. என்ன நான் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டா என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா பெரியவா? நல்லவனா இருக்கேங்கிறாளா, கெட்டவனா இருக்கேன்னு கேட்கிறாளா, அழகா இருக்கேங்கிறாளா, அவலட்சமா என்ன பாவத்துல என்ன அர்த்தத்துல கேட்கிறா புரியலையே எனக்கு அப்படின்னு. இல்ல பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சந்தோஷமா பெரியவாளுக்கு என்ன அப்படியே ஜெகஜோதியா இருக்கா, தேஜோமயமா இருக்கா. அதுவும் இந்த திருவண்ணாமலை அந்த ஜோதி ஸ்வரூபமா அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அதுக்கும் ஏத்தாப்புல தபஸ்னால ஜொலிச்சுன்னு அப்படி இருக்கா, அவ்வளவு அழகா இருக்கா அப்படின்னு. என் வயசு என்ன தெரியுமா அப்படின்னு. அப்ப பெரியவாளுக்கு 40-45 வயசு இருக்கும், மிடில் ஏஜ். இதெல்லாம் சொன்னார். என்னோட ஆசிரமம் என்ன தெரியுமான்னு. அவருக்கு என்ன சன்னியாசாசிரமம் அப்படின்னு.
உடனே இந்த சந்நியாசாசிரமத்துக்கு முதல் நியமம் என்ன தெரியுமான்னு, பிரம்மச்சரியம். சன்னியாசிகளுக்கு முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் 3 தான் நியமம். என்னென்ன 3 இருந்தா அவர் சன்னியாசி? என்னென்ன? பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை, அதே மாதிரி உடமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 இருந்தா சன்னியாசி. அதுல பிரம்மச்சரியம் அந்த ஆசிரமத்தோட லட்சணம் அப்படின்னு. நான் ஒரு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கேன். வயசோ எனக்கு எவ்வளவு வயசா இருக்கு. நான் பார்க்கறதுக்கும் நீங்க ஒரு ஆம்பளை என்னை பார்த்தோன்னே நன்னா இருக்கேன்னு சொல்றேன். இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே நானோ தனியா உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு ஸ்திரீ என்னை தனியா பார்க்க வரான்னா இது பார்க்கறதுக்கு நன்னா இருக்கா அப்படின்னு, இது நியாயமான இப்படி பெரியவா கேட்டோன்னா அவர் ஒரு மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். ஏன்னா இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்கல. ஏன் அதில் என்ன தப்புன்னு? அவ ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தா பெரியவாளை பார்க்கணும் தானே, வரட்டும். எல்லாரும் 10 பேர் இருக்கிறதே வரலாமே, நான் தனியா உள்ள உட்காந்துக்கிறதே ஒரு பொம்மநாட்டி என்னை தனியா பார்ப்பானே அப்படின்னு. இல்ல அந்த அம்மா ஏதோ தனியா தன்னோட குறைய பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி அனுகிரகம் வாங்கிக்கணும்னா அதனால நான் தான் நினைச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நீ இந்த மடத்துல மேனேஜரா இருந்து இந்த மடத்து சாமானமெல்லாம் பாத்துக்கிறது மட்டும் உன்னோட வேலை இல்லை. நான் ஒழுங்கே இருக்கேன்னா அப்படின்னு என்னையும் பாத்துக்கிறதும் உன்னோட வேலை. அதுக்கும் சேர்த்துதான் உன்னோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றா. யாரானு வர பாக்குறோம், திடீர்னு யாரானு வந்தாக்க நான் ஒரு பொம்மநாட்டியோட உள்ளுக்குள்ள நின்றுட்டு பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா அவ என்ன நினைச்சுப்பா, தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து, வருத்தமா இருந்தது. அப்படி யாரானு பெரியவாளை சொன்னான்னா அவ நாக்கு அழுகி போயிடும் அப்படின்னு. அவ எப்பேற்பட்ட நெருப்பு சுத்தம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, இது நல்ல கதையா இருக்கே. நம்ம அடுத்தவா சந்தேகப்படுறாப்புல ஒரு காரியத்தை பண்ணிவிட்டு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சந்தேகப்பட்டு நம்மளை தான் தப்பா சொன்னாக்க அவளுக்கு நாக்கழுகணும் கண்ணிய வேணும்னு அவளை சபிக்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை. உடனே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, யாரா இருந்தாலும் அடுத்தவாளுக்கு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காத நாம நடந்துக்கணும். அப்படி நாம கிளியரா நடந்துட்டோம்னா அடுத்தவா நம்மளை எதுவும் தப்பு சொல்ல போறதில்லை, எதுவும் தோஷம் சொல்ல போறதில்லை. வழிய நம்ம சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவ சொல்றாளேன்னு அவளை வருத்தப்படப்படாது அப்படின்லாம் அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணி, அதனால இனிமே சொல்றேன், யாரா இருந்தாலும் ஸ்திரீகள் தனியா வந்தா என்னை பார்க்க விடாது. அப்படி அவ ஏதானு சொல்லணும்னாக்க யாரானு ஒரு புருஷால கூட அனுப்பு, அதுதான் அழகை வழிய இப்படி எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு. என்ன ஒரு தர்மம் நியாயம். அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியும், பெரியவா அதை ஊர் உலகத்துக்காகவே இல்லை, தன்னோட சுயமாவே இப்படிதான் சுத்தமா இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது நடந்தது திருவண்ணாமலையில தான். அப்படி நெருப்பாதான் பெரியவாளும் இருந்திருக்கான்னு தெரியுது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சதகம். மெய் உணர்தல். மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதித்து உன் விரையார் கழற்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்து உன்னை போற்றி சயசய போற்றி கைதான் நெகிழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே. கொள்ளேன் புரந்தரன்
மால் அயன் வாழ்வு குடிகடினும் நல்லேன் நினது அடியானொடு அல்லால் நரகம் புகினும் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் எள்ளேன் திருவருளாலே இருக்கப் பெறின் இறைவா உள்ளேன் பிறதெய்வம் உன்னையல்லாது எங்கள் உத்தமனே உத்தமன் அத்தன் உடையான் அடியே நினைந்து உருகி மத்த மனத்தொடு மால் இவன் என்ன மனநினைவில் ஒத்தன ஒத்தன சொல்லிட ஊரூர் திரிந்து எவரும் தத்தம் மனத்தன பேச எஞ்ஞான்றுகொல் சாவதுவே சாவ முன்னாள் தக்கன் வேள்வி தகர்த்தின்று நஞ்சம் அஞ்சி ஆவ எந்தாய் என்று அவிதாவிடும் நம் அவரவரே மூவரென்றே எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் எம்பிரானொடும் எண்ணி விண்ணாண்டு மண்மேல் தேவரென்றே இருமாந்து என்ன பாவம் திரிதவரே தவமே புரிந்திலன் தன்மலர் இட்டு முட்டாது இறைஞ்சேன் அவமே பிறந்த அருவினையேன் உனக்கு அன்பருள்ளாம் சிவமே பெரும் திரு எய்திற்றிலேன் நின் திருவடிக்காம் நின் திருவடிக்காம் பவமே அருளுகண்டாய் அடியேற்கு எம் பரம்பரனே
பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு பரந்து பல் ஆய் மலர் இட்டு முட்டாதடியே இறைஞ்சி பரந்து பல்லாய் மலர் இட்டு முட்டாது அடியே இறைஞ்சி இறந்த எல்லாம் எமக்கே பெறலாம் என்னும் அன்பருள்ளம் கரந்து நில்லா கள்வனே கரந்து நில்லா கள்வனே நின்றன் வார்கழற்கு அன்பனுக்கு நிரந்தரமாய் அருளாய் நிரந்தரமாய் அருளாய் நின்னை ஏத்த முழுவதுமே முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு ஏங்கும் முழுவதும் கண்டவனை படைத்தான் முடிசாய்த்து முன்னாள் செழுமலர் கொண்டு எங்கும் தேட அப்பாலன் இப்பால் எம்பிரான் கழுதொடு காட்டிடை நாடகமாடி கதியிலியாய் உழுவையின் தோலுடுத்து உன்மத்தம் மேல் கொண்டு உழிதருமே உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு மண்ணும் விண்ணும் இழிதரு காலம் எக்காலம் வருவது வந்ததற்பின் உழிதரு காலத்த உன்னடியேன் செய்த வல்வினையை கழிதரு காலமும் மாயவை காத்து எம்மை காப்பவனே பவன் எம்பிரான் பனிமாமதிக் கண்ணி விண்ணோர் பெருமான் சிவன் எம்பிரான் என்னை ஆண்டு கொண்டான் என் சிறுமை கண்டும் அவன் எம்பிரான் என்ன நான் அடியேன் என்னை இப்பரிசே புவன் எம்பிரான் தெரியும் பரிசு ஆவது இயம்புகவே
தகேன் உனக்கு புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே புகவே தகேன் உனக்கு அன்பருள் யான் என் பொல்லாமணியே தகவே என்னை உனக்கு ஆட்கொண்ட தன்மை எப்புண்மையரை மிகவே உயர்த்தி விண்ணோரை பணித்தி அண்ணாமுதே நகவே தகும் எம் பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே நகவே தகும் எம்பிரான் என்னை நீ செய்த நாடகமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீதாரே அயனுடனே மாலவ
பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.